ഹലോ, നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ 1 കുറിച്ചാണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ S4 മൊഡ്യൂൾ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവൈസിങ് എ സിസ്റ്റം component or process to meet desired needs. It's a decision-making process, often in which basic sciences stated objective among the fundamental elements of design process is established of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction and testing, and evaluation. Thus, although engineers are not only who design things, it is true that professional practice of engineering is largely concerned with design. It is often said that design is the essence of engineering. To design is to pull together something new or arrange existing things in a way to satisfy the recognized need of society. We shall adopt the following formal definition of design. Design establishes the defines of solution and to pertinent structures for problems and not solved before, or new solution to problems which have previously been solved in different way. The ability to design both science and art. The science can be learned through techniques and methods covered in the but art is being learned from doing design. It is for reason that design experience must involve the realistic project experience. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഡിസൈൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു നീഡ് ഉണ്ടാവും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പാത്രം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു വീട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം അതിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നീഡ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് അത് നമ്മൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു ആർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലോണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബോധം വേണം. ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. In a nutshell, a scientist studies nature, a technology manipulates nature, and an engineer exploits technology for human purposes. While scientists may conduct scientific studies for the sake of discovery, engineers and technologists always try to have in mind the ultimate benefit of humankind, and results for the works are invariably beneficial for human purpose. Engineering is the art of optimally using technology and primarily concerned with how to direct to useful and economical ends of natural phenomena which scientists discover and formulate into acceptable. Engineering therefore requires a creative imagination to innovatively apply technologically order to obtain useful application of natural phenomenon. It seeks newer, cheaper, better technologies of using natural sources of engineering materials. Science is very concerned with what exists in natural world, whereas technology deals with how humans modify, change, alter or control the natural world. And engineering attributes of design which let us developing and understanding the role of troubleshooting, research and development, invention and innovation, experimentation and problem solving. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജീൻ്റെയും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും ആർട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ, പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്.
സയൻസ് ഓർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു നാച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. ടെക്നോളജി, അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നോളജി ഈ സയൻസിൽ നിന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടെക്നോളജി. എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹു എക്സ്പ്ലോർട്സ് ടെക്നോളജി. എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയും ഈ സയൻസിനെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻജിനീയർ. സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുക, അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൽ കൂടിയും ഓരോന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യും. ആ ടെക്നോളജീസ്, ആ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആളെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഒരു എൻജിനീയർ പറയുക. ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ടെക്നോളജി. സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഹ്യൂമന് എങ്ങനെയാണോ യൂസ്ഫുൾ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക ആ രീതിക്ക് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻജിനീയേഴ്സ്. എൻജിനീയറിംഗ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമലി using technology and primarily concerned with how direct, useful, economical ends of natural phenomena is scientists discover and formulate into acceptable. ഇതാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡിൽ അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷനിലൂടെ അവർ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം. അത് എപ്പോഴും ചീപ്പറും പുതിയതും ബെറ്റർ ടെക്നോളജിയും ആയിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. And then we are going to the key points. Science is a knowledge of natural world put together. Engineering is a creation based on the scientific knowledge put together. The technology is said engineered creation put together. Science comes from observation of the world. Engineers comes from applying knowledge. The technology comes from repeated application and approval of engineered tools. സയൻസ് വരുന്നത് ഓരോ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ്. എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയർ വരുന്നത് ആ കിട്ടിയ നോളജ്, ആ കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് അതിൽ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടെക്നോളജി കംസ് ഫ്രം റിപ്പീറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് എൻജിനീയർ ടൂൾസ്. അതിൽ നിന്നാണ് ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, science is about creating the meaning and natural phenomena. Engineer is about creating new devices, tools and processes. Technology is about creating collection of engineered and test tools for mankind. Science എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു എന്താ പറയുക, നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ന്യൂ ഡിവൈസസ് ഓർ ന്യൂ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ന്യൂ ടൂൾസ്, ന്യൂ പ്രോസസ്സസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് പറയുക. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് പ്രോസസ്സസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡ്. അത് ഹ്യൂമൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെക്നോളജീസ് എന്താണ്, ആ ടെസ്റ്റഡ് ടൂൾസ്, അതിൻ്റെ കളക്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം. Example, science is based on observations. The friction between a sphere and fall surface is minimum, allowing the sphere to roll with the slightest deviation from horizontal position of the surface. Given the weight of the sphere and tilt angle, all parameters of the sphere motion can be calculated, including rolling friction. Okay. ടെക്നോളജി, എ വീൽ ഹബ് വിത്ത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ടെക്നോളജി. എ വീൽ ഹബ് വിത്ത് ബോൾ ബെയറിംഗ് എൻഷുർസ് ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് എഫർട്ട്ലെസ് വീൽ മോഷൻസ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് മിനിമം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ. Engineering. Modern vehicles wheels hubs are fitted with specially designed ball bearings which usually last well beyond the average lifespan of the vehicle. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ സയൻസ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഫിയർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആണെന്ന് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സയൻസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് സ്ഫിയർ ഈസ് ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലി അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, സ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർഫസിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്
അങ്ങനെയായിട്ടേ ഒരു സ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുള്ളൂ, അതിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സയൻസ് ആ സ്റ്റഡി. ഈ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അത് കാർട്ട് വീലിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആ വീല് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് എന്തിനേയും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കത് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറും. ഇനി അത് എൻജിനീയറിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിലോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് മാൻകൈൻഡിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ വെഹിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, വീൽസ് ആർ ആക്ച്വലി സ്ഫിയേഴ്സ്. അപ്പം അത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു യൂസ് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് ഒരു ബെനിഫിഷ്യലായി. ഓക്കെ. Moreover, the intriguing behavior of ball on a tilted flat surface triggers the curiosity of scientists who derive the physical and mathematical laws underpinning that behavior. The technology finds the application exploiting the laws governing the scientific phenomenon. The engineer finds the most appropriate design for each specific technological application of scientific principles. ഓക്കെ, സയൻസ് ഈസ് എ നോളജ് ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ലോസ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലോസ്. സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലോസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലോസ് ഒരു ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ പറയാം നമുക്ക്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, acquiring and applying scientific knowledge to build, design and create something. Technology, the sum of എഞ്ചിനീയർ ടൂൾസ് ഡിവൈൻ. ഓക്കെ, ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെയും ടൂൾസ് അതിനൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സയൻസ്, ബേണിംഗ് വുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ്, വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഹീറ്റ് ഡീനേച്ചേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ഫുഡ്. അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ടെക്നോളജി, ഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കുക്ക് ഫുഡ്. ടെക്നോളജിയിൽ എന്താണ്? ഫയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ബിൽഡിംഗ് എ ഫയർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ചിമ്നീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു കുക്ക് വിത്ത് ഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫില്ലിംഗ് റൂം വിത്ത് സ്മോക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയർ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസിങ് ചിമ്മിനി യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ അകത്തൊന്നും പുക അല്ലെങ്കിൽ പുകപടലൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ സ്മോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് എവറി ഡിസൈൻ യു ഫൈൻഡ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ആർട്ട്. എന്തൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറയുക, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെക്നോളജി, ഒരു ആർട്ട് എല്ലാ വസ്തുവിലും ഉണ്ടാവും. Okay, now we are going to discuss about characteristics of design or aspects of designs. Okay, having a defined engineering design and some vocabulary, we now define a process of design, that is how we actually do a design. This may seem a bit abstract because we will break down a complex process into smaller, more detailed design tasks. However, we define those design tasks. We will identify specific design tools and methods that we use to implement design process. Keep in mind that we are not presenting a recipe for design. Instead, we are outlining a framework within which we can articulate and think about what we are doing as we design something. Further, it is important to keep in mind that our focus will not be what we will identify and conceptual design. The early stage where design ideas, concepts were developed and analyzed. It is not a big surprise that a whole branch of questions immediately came to mind. Typically, design project starts with a statement and talks about client's intention or goals. Designs form or shape its purpose of a function and perhaps some things about legal requirements. The statement then leads to design's first task to clarify what the client wants in order to translate those wishes into meaningful objectives, constraints, and functions. The clarification task proceeds as a designer asks the client to be precise about what she really wants. Asking questions is an integral part of a design process. Aristotle noted long ago that knowledge resides in questions that can be asked and answer then can be provided. By looking at kinds of questions that we can ask, we can articulate the design process as a series of design tasks. ഓക്കെ, നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും
ആസ്പെക്ട്സും ആണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിനുള്ള ആസ്പെക്ട്സും ആണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ? ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താക്കിയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എൻ്റെ വീട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇതൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റിങ് എ റെസിപ്പി. നമ്മളൊരു റെസിപ്പി ഫോർ ഡൂയിങ് എ ഡിസൈൻ, അതൊരു റെസിപ്പി അല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും അവർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ഈ രൂപത്തിലാവണം, ഈ ഷേപ്പിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ യൂസാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവേണ്ടത് എന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവും. ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുക എന്ത്? ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താണ്? നോട്ട് എ ലോങ് എഗോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ആൻസർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Thus, the basic characteristics of any design can be explained as follows. Objective: a future behavior that the design should have or exhibit. Objectives are normally expressed as adjectives that capture what design should be, as opposed to what the design should do. For example, saying that the ladder should be portable or lightweight expresses an attribute that the client wants the ladder to have. These features and behaviors, expressed in natural language of client and potential users, make objective look good in the eyes of the client or user. നമ്മളൊരു ഡിസൈനർ ഓർ ആർട്ട് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ലാഡർ ആക്കി എടുക്കുക. ഒരു ലാഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുക? അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യണം, അത് പോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ചെയ്യണം. അതൊരിപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. A limit or restriction on design behavior or attributes. Constraints are the clearly defined limits whose satisfaction can be framed into binary choice. Example: a ladder material is conductor or it is not. Any design that violates the limits are unacceptable. For example, when we say ladder must meet OSHA standards, വി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഡിസൈന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലാഡർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആവണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ആവാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് അറിയില്ലേ, അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുക. അതിനാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഫങ്ഷൻ: എ സ്പെസിഫിക് തിങ് a design or system is expected to do. Functions are typically expressed as doing terms in non-verb pairing, often refer to engineering functions such as second function must not conduct electricity. അടുത്തത് ഫങ്ഷനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ്, ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം, അതിനൊരു ഫങ്ഷൻസ്, അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനാണ് പറയുക ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ്, അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. മീൻസ് എ വേ ഓർ നോട്ട് മെത്തേഡ് a function happen. Means implementation are often expressed in very specific term that they by the natural solution specific mean often up because clients or think of examples they have seen that they think are relevant because of they are so strongly function dependent. They should be pruned from our attribute list for the time being.
but it will remain. Revisit them after we have looked at functions. Form. It represents its shape, design, or otherwise how design look like. Aesthetic and ergonomics of a design depends upon the form that designs. Okay. ഒരു ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈസ്തറ്റിക് ലുക്ക് അതിനെ കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു ഭംഗിയും. ആൻഡ് എഗ്രോണമിക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആ ഡിസൈനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ. ദിസ് ഈസ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ. ഓക്കെ. Objective trees are the hierarchical list of client's objective or goals for design that the branch out into an tree-like structure. ഒരു tree-like structure എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡ്സ്, അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗോൾസ്, അയാൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു ട്രീ രൂപത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നീഡ്സൊക്കെ എഴുതിക്കൂലെ ഇങ്ങനെ ഗോൾസ്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആക്കി എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ എന്ന് പറയാം. വി ബിൽഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്ലാരിഫൈ ആൻഡ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്സ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയൻറ്റിന് ഏതുപോലത്തെ സാധനമാണോ വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റൈൻ ആർ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ബൈ സബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദെൻ ഓർഡേർഡ് ബൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സേഫ് ലാഡർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സേഫ് ലാഡറാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇതെന്തൊക്കെയാണ്, സേഫ് ആവണം, മാർക്കറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. നമ്മളടുത്ത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കണം. സ്റ്റേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. സ്റ്റിഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ തെന്നി മാറി വീഴരുത്. ഓക്കെ. ഓൺ ഫ്ലോർസ് ആയിരിക്കണം, ഓൺ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേബിളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്ലോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടൈൽസ് ഇട്ട ഫ്ലോറിലിൻ്റെ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണം, അവിടെ നിന്ന് തെന്നി വീണ് പോകരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാലും അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഈ സേഫ് ലാഡറിൻ്റെ സേഫ്റ്റി. അത് അയാളുടെ ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു നീഡാണ്, ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റബിളിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാഡർ വാങ്ങണം, അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മോഡിലായിരിക്കണം. സെയിം ടൈം അത് ഇൻഡോഴ്സിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവണം, ഔട്ട്ഡോഴ്സിലും യൂസ്ഫുൾ ആവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് ഏത് റൈറ്റ് ഹൈറ്റ്, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത്ര, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുകളിലേക്ക് എത്താത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം. ഇൻഡോഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസും വൃത്തിയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതാണ് മെയിൻ്റെനൻസിൽ. പിന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഡോഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ക്യാഷൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാലും ആ ക്യാഷിന് അനുസരിച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പോർട്ടബിൾ ആവുന്ന നമുക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് എവിടേക്കും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോർട്ടബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയിറ്റ് ആവണം, സ്മോൾ ആവണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ആവണം. ഓക്കെ. ഡ്യൂറബിൾ ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ. ദ ഗ്രാഫിക്കൽ ട്രീ ഡിസ്പ്ലേസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പോർട്രേറ്റിംഗ് design issues and for highlighting things we need to measure. Since this objective will provide our basic for choosing between alternatives, the tree format also corresponds to mechanics of the processes that may designers follow. One of the most useful way of getting your mind around a large list of objectives is pull them all together and then move them around until the tree makes sense. Note too that the process just outlined from refined list intended outlines to trees has a lot in common without outlining. A fundamental skill of writing a topical outline provides an intended list of topics to be covered, together with the details or subtopics corresponding to each topic. Since each topic is a goal of materials to be covered, identification and objective of tree with a topical outline seems logical. In addition to the use in depicting objectives, and trees are valuable in several other ways. First and perhaps foremost, note as we walk down in objective trees further in levels. Okay, we are not all getting more details. We are also answering generic questions for many aspects of the designs.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂസ്ഫുൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഐഡിയാസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കീ പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ്സിൽ പെട്ടെന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓരോ തോട്ട്സും അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഓക്കെ, how are you doing to do that? Conversely, as we move up the tree or further out toward fewer intention, we are answering a generic why questions about specific objective. Why do you want that? This may important if when selecting a design we find that one of the alternative is better with respect to one objective but weaker with respect to another. But if we are working downward as we construct and organize a tree, we stop? When do we end or list our tree objectives? One of the simple answer is we stop the run out of the objectives and implementation begin to appear. This is within any cluster we could continue to pursue and decompose our objective until we unable to express succeeding levels. A solution independent of statement of design problem. We know what characteristics of design should exhibit without having to make judgment about how to might be that way. In other words, we determine the features or behavior of the design's object without specifying the way the object is realized in concept form. We can also limit the depth of the objective tree by watching verbs doing words because they are normally suggest functions. Functions do not generally appear on the objective trees or listers. Obviously, it is important to make note when we are generating our list of objectives because we are generating lot of information to ensure that all suggestions and ideas are captured, even those that silly irrelevant at moment. Then it becomes important and organized information we are getting so we can use it effectively. It is always easier to pursue through the objective down first. Once a rough outline of objective tree has emerged, it can be formalized and made to look presentable and pretty with any other standard of software packages of constructing organization charts or similar graphical displays. Finally, do build objectives of trees as soon as we start design jobs after doing some homework learning. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന യൂസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സൊക്കെ മീൻസ് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ നോട്ടായിട്ട് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ലിങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഈ PDF കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക, പെട്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. ഇത് മൊഡ്യൂൾ 1ൻ്റെ പാർട്ട് 1 ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 1ലെ പാർട്ട് 1 ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലിടുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പുതിയ കുറച്ച് വീഡിയോസും പുതിയ കുറച്ച് ഇതും ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ.